Viewers, Assalamu alaikum. What's up? Hope all are you fine, safe, and pretty good. I'm here at the first time online class to take English for the student of class 9 and 10. Those who are watching me at the first time, I'm Mafizur Rahman Masoom, and I have been working as an assistant teacher English at Bhimganj High School, Sherpur Sodor, Sherpur, Mymensingh. Dear students, you know that we have been suffering from COVID-19 for many days. For that's why our school is going to compensate for your study. Dear students, today's class is going to arrange many steps. First is about International Mother Language Day, Unit 3, Lesson 3. Dear students, please take your book, paper and pen, and please concentrate on my class till end. Okay, look at the whiteboard. There are many words, vocabulary. Okay, so first vocabulary are words, synonyms, antonyms. Achieve. Achieve is a verb. Means achieve হচ্ছে অর্জন করা. Dear student, I also inform you that sometimes I talk English and also Bangla because of your understanding. Okay. Achieve means verb, অর্জন করা. Achieve হচ্ছে একটা verb. এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে gain, attain, acquire. Antonyms, বিপরীত শব্দ loss, forfeit. Forfeit is an uncommon word. Okay, so next, memorable. Memorable is an adjective. As synonyms, unforgettable. Antonyms, ordinary. Tribute. Tribute is a noun. Synonyms, respect, honor. Antonyms, content. Public. Public is a noun. Synonyms, people, mass. Antonyms, individual. Declare. Here declare is verb with this passage. Synonyms, announce. Antonyms, conceal, hide. Next, continue. Continue is a verb. Synonyms, resume. Antonyms, stop. Prevent. Prevent here, verb. Synonyms, protest, stop. Antonyms, let. Dear students, if you learn vocabulary more, then you will enrich your English village, English style. Dear students, please open your book, Unit 3, Lesson 3, about International Mother Language Day. Please just within 20 seconds, you will find and open. Okay. Now, I am going to read this passage about International Mother Language Day. Okay. Dear students, now first of all, International Mother Language Day. There, I also include there is a picture. You know that there is a picture. It's okay? আমরা জানবো এই পিকচারটা সম্পর্কে. তার মানে এই প্যাসেজটা এই পিকচারকে ঘিরেই সব কিছু তৈরি করা হয়েছে. Okay, now start. First question, look at the picture and talk about. I have already shown this picture. Display before you. Okay, what is the picture about? Question number 2, what is the place in the picture? Question number 3, why was it built? Read the text now. আমি রিডিং পড়া শুরু করতেছি, তোমরা প্লিজ কনসেন্ট্রেট করবা, মনোযোগ দিবা ইনশাআল্লাহ।
February 21st February is a memorable day in our national history. 21 ফেব্রুয়ারি একটা স্মরণীয় দিন কখন? ইন আওয়ার ন্যাশনাল হিস্ট্রি, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে 21 ফেব্রুয়ারি একটা স্মরণীয় দিন। লুক হেয়ার a memorable use 21st February is a memorable day. Here memorable, which parts of speech? These are adjective. Why? Because before noun and after determine, then is close adjective. মানে determiner এবং নাউনের মাঝখানে যদি একটা শব্দ থাকে তাহলে সেই শব্দটা অবশ্যই adjective. ওকে, নেক্সট, উই অবজার্ভ দ্য ডে, আমরা দিনটা উদযাপন করি এভরি ইয়ার, প্রত্যেক বছর। কী হিসাবে? অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে। দ্য ডে ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে, দিনটা জাতীয় ছুটির দিন। অন দিস ডে, ওই দিনে, মানে এই দিনে, উই পে ট্রিবিউট টু দ্য মার্টিয়ার্স, আমরা উই পে ট্রিবিউট টু দ্য মার্টিয়ার্স, আমরা সম্মান প্রদর্শন করি টু দ্য মার্টিয়ার্স, কাদের প্রতি? শহীদদের প্রতি। হু লেড ডাউন দেয়ার লিভস টু ইস্টাবলিশ বাংলা, যারা নাকি তাদের জীবন দিয়েছে কি করতে? বাংলাকে সেট আপ, ইস্টাবলিশ মিনস সেট আপ, মানে প্রতিষ্ঠা করতে, অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন 1952। অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে অবিভক্ত পাকিস্তানে 1952 সালে। তার মানে আমরা 1971 সালের আগে অবিভক্ত ছিল আমরা পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। যখন স্বাধীন হলো তারপরে আমরা কি নিজের দেশ মানে বাংলাদেশ স্বাধীন নামে একটা দেশ পেয়েছি। ওকে, নেক্সট, দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাচিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। বলছে এই যে সংগ্রামটা, আমাদের ভাষা অধিকার আন্দোলন অর্জনের যে সংগ্রাম, সেটা কী হিসেবে পরিচিত? ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, এটা ভাষা আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। দ্য সিড অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ওয়াজ সন অন 21st March 1948। দ্য সিড অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, ভাষা আন্দোলনের যে বীজ, ওয়াজ সন বপন করা হয়েছিল অন 21st March 1948, 21 মার্চ 1948 সালে। মানে কি? মানে হচ্ছে যে 21 মার্চ 1948 সালে মানে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত মানে শুরু হয়েছিল, ভাষা আন্দোলনটা প্রথম শুরু হয়েছিল এই 21 মার্চ 1948 সালে। হয় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, যখন নাকি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্য গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান, মানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পর্কে একটা কথা বলছে, সে কে? গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান, পাকিস্তানের একজন মানে গভর্নর জেনারেল। তার মানে যে এক্সট্রা কথা বলা হয়েছে, এই কথাটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন। মানে আমরা যখন গ্রামার পড়বো সেকেন্ড পেপারে, সেখানে আছে যে হোয়াট ইজ অ্যাপোজিশন। তার মানে অ্যাপোজিশন মানে হচ্ছে কোনো কিছু সম্পর্কে একটা এক্সট্রা কথা যদি বলা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন। ডিক্লেয়ার্ড ইন এ পাবলিক মিটিং ইন ঢাকা, একটা জনসভায়, ঢাকায় একটা পাবলিক মিটিং যে জনসভাটা হয়েছিল সেখানে সে ঘোষণা করেছিল যে উর্দু উড বি দ্য অনলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান, উর্দুই হবে কি পাকিস্তানের একমাত্র অনলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, রাষ্ট্রভাষা। দ্য ডিক্লারেশন রেজড এ স্টর্ম অফ প্রটেস্ট ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি। ডিক্লারেশন রেজড এ স্টর্ম অফ প্রটেস্ট, এই যে ঘোষণাটা, এই ঘোষণাটার কারণে প্রতিবাদে ঝড় উঠেছিল। কোথায়? ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি, দেশের পূর্বাংশে, মানে তার মানে আমাদের এই বাংলাদেশ, তখন তো আর বাংলাদেশ নাম ছিল না। দ্য প্রটেস্ট কন্টিনিউস নন স্টপ, গ্যাদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে, এ প্রতিবাদটা চলছিল অবিরাম, চলছিলই, গ্যাদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে। ইট টার্ন ইনটু এ মুভমেন্ট and reached its climax in 1952. It turned into a movement. তারপর এটা এই আন্দোলনটার রূপে কিসের রূপে নিয়েছিল? একটা রূপে পরিণত হয়েছিল, রূপান্তরিত হয়েছিল। অ্যান্ড রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1995, এবং এরপরে যেটা নাকি চরম পর্যায়ে গিয়েছিল 1952 সালে। তার মানে কি? তখন একটা কোনো কিছু একটা আন্দোলন শুরু হলো, যখন কিনা আমরা সেটা অর্জন করে ফেলি, তার মানে সেটা হচ্ছে লাস্ট অফ দ্য ইন্ড, মানে হচ্ছে একদম শেষ পর্যায়ে। ওকে,
The government outlawed all sorts of public meetings and rallies to stop it. Here, dear students, here in this line there is a new word, outlawed. Outlaw means ban. Ban means বাতিল, তার মানে হচ্ছে বাতিল করে দেওয়া, আউটলো করে দেওয়া। তার মানে কী বলছে, সরকার বাতিল করে দিয়েছিল অল সর্ট অফ পাবলিক মিটিংস, মানে সব প্রকারের যে জনসভা, সব প্রকার জনসভা কী করে দিয়েছিল, বাতিল করে দিয়েছিল। অ্যান্ড র্যালিজ টু স্টপ ইট, এবং মিছিল সেটাও থামিয়ে দিয়েছিল। র্যালি মানে হচ্ছে মিছিল। দ্য স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা ডিফাইড দ্য ল, আইন অমান্য করেছিল। হ্যাঁ, ডিফাইড মিন্স অমান্য করা। And brought out a peaceful protest position on 21st February 1952 and brought out a peaceful protest position, তার মানে তারা একটা শোভাযাত্রা বের করেছিল 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 সালে। When the procession reached near ঢাকা মেডিকেল কলেজ, যখন নাকি এই শোভাযাত্রা, এই যে মিছিলটা যখন কিনা ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে পৌঁছেছিল, দ্য পুলিশ ওপেন ফায়ার অন দ্য স্টুডেন্টস, পুলিশ কী করেছিল, গুলি চালিয়েছিল স্টুডেন্টদের ওপর। কিলিং সালাম, রফিক, বরকত, সফিওর অ্যান্ড জব্বার, সেখানে নিহত হয়েছিল রফিক, বরকত, সফিওর অ্যান্ড জব্বার। অ্যাজ এ রেজাল্ট, এর ফলশ্রুতিতে, অ্যাজ এ রেজাল্ট মিন্স ফলশ্রুতিতে, অ্যাজ এ রেজাল্ট হচ্ছে একটা ফ্রেজ। ফ্রেজ কি, হোয়াট ইজ ফ্রেজ? ফ্রেজ হচ্ছে যেখানে সাবজেক্ট থাকবে না, ভার্ব থাকবে না, অবজেক্ট থাকবে না, জাস্ট একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। ওকে, দেয়ার ওয়ার মাস প্রোটেস্ট অল ওভার দ্য কান্ট্রি, সেখানে সারা দেশব্যাপী যে জনগণ, সেগুলো একটা প্রতিরোধ শুরু করেছিল। অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার বাংলা অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং সরকারকে ঘোষণা করতেই হয়েছিল বাংলাকে অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, রাষ্ট্র বিষয় হিসাবে। তার মানে আমি একটা জোর দিয়ে কথা বলছি, স্ট্রেস দিয়ে কথা বলছি এখানে, যে ঘোষণা করতেই হয়েছিল। কেন? কারণ অক্সিলারি ভার্বের পরে এমিজার ওয়াজ, মানে অক্সিলারি ভার্বের পরে যদি টু ইউজ করা হয় তখন এটাকে স্ট্রেস দিয়ে কথা বলা হয়। হ্যাভ টু, ইউজ টু, ওকে, তা ক্যান, এম টু, ইজ টু, আর টু, আই হ্যাভ টু গো দেয়ার, আমাকে সেখানে যেতেই হবে, সাচ এস। ওকে, নেক্সট। অ্যান্ড দিস কান্ডাল্ট দ্য স্পার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট অফ বাংলাদেশ, বলছে বাংলাদেশের এই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে স্ফুলিঙ্গ সেখান থেকে শুরু হয়েছিল, কান্ডিল প্রজ্বলিত হয়েছিল। যদি ভাষা আন্দোলন আমরা না পেতাম তাহলে কি পসিবল, সম্ভব হতো যে স্বাধীনতা? অবশ্যই সম্ভব হতো না। তার মানে হচ্ছে কি, এই 1952 সালে যে ভাষা আন্দোলনের যে আমাদের ভাষা আন্দোলনটা, তারপরে সে আন্দোলনের ফলে যে আমাদের ভাষা, আমাদের নিজস্ব ভাষা, তারপর সেটা আমরা সেটাকে হাত ধরেই কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, অলরেডি আমরা এই প্যাসেজটা পড়ে ফেলছি। সো আমরা নেক্সট স্টেপে যাব, মানে সেকেন্ড স্টেপে আমরা কি আছে আমরা একটু দেখব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ফলো ইট প্লিজ। Okay, dear students, look. Okay. এই প্যাসেজ থেকে আমরা কিছু মাল্টিপল চয়েস আমরা কালেকশন করেছি, দেখো কাজে লাগবে নিশ্চয়ই। চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য ফলোয়িং অল্টারনেটিভস, এখানে 4টা অপশন দেওয়া আছে, নিচে একটা কোশ্চেন করেছি আমি, ওটাতে 4টা অপশন দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে কারেক্ট সেটাই লিখবে। আমরা একটা খুঁজে নেব প্রথমে। দ্য ওয়াট আউটলো মিনস, দেখো আমি যখন প্যাসেজ পড়েছিলাম, যারা অ্যাটেনশন ছিল, আমি জানি সবাই অ্যাটেনশন ছিল ইনশাল্লাহ, তো সেখানে কিন্তু আউটলো শব্দটা আমি মিনিং করে দিয়েছিলাম, অর্থ বলে দিয়েছিলাম। তার মানে হচ্ছে আউটলো মানে হচ্ছে বাতিল। তাহলে এখানে দেখো আছে ফ্রেম এ ল, আইনের একটা গঠন, যেটা সেটা নিশ্চয়ই হবে না। বার,
বার এটা কি হবে, হবে না। স্টপ এটাও হবে না, তার মানে হচ্ছে ব্যান। ব্যান মানে হচ্ছে কি বাতিল। তাহলে আউটলর সাথে সমর্থ শব্দ কি তাহলে, এর হচ্ছে ব্যান। তার মানে হচ্ছে এটা মিনস বোঝাচ্ছে, তাই না? যদি বলতো অল্টার কি, তাহলে হচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা অন্য কিছু বলে দিতাম, যে অন্য একটা, তার হয়তো বা অন্য একটাই মানে অ্যান্সার হতো। সো এটা হতো না। তার মানে হচ্ছে আউটল মানে হচ্ছে ব্যান, তার মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে বাতিল। ওকে, নেক্সট দেখো বলছে দ্য ফ্রেজ অ্যাজ আ রেজাল্ট মিনস। আমি কিন্তু অলরেডি যখন কিনা আমরা প্যাসেজ পড়াইছিলাম তখন কিন্তু আমি প্রথমেই শুরু করে মানে প্যাসেজের মাঝখানে আমি এটা সম্পর্কে বলছিলাম যে অ্যাজ আ রেজাল্ট হচ্ছে একটা ফ্রেজ, রাইট? এই অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে হচ্ছে ফ্রেজ কি আমরা বলছিলাম, ফ্রেজ মানে হচ্ছে তোমার ফ্রেজ হচ্ছে যে যেখানে কোনো সাবজেক্ট থাকবে না, কোনো ভার থাকবে না, কোনো অবজেক্ট থাকবে না, তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রেজ। তাহলে দেখো তো একটু যে এখানে কোনো সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, অবজেক্ট আছে, নাই, তার মানে হচ্ছে জাস্ট এটা একটা ফ্রেজ। তার মানে অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে হচ্ছে ফলশ্রুতিতে, এর ফলে। তার মানে এখানে দেখো বাই ডিন্ট অফ এটা হবে না, বাই ডিন্ট অফ মানে হচ্ছে বদলতে এটাও হবে না, এজ এ প্রিপারেশন এটাও হবে না, এজ এ বোনাস এটাও হবে না। বোনাস মানে বোনাস, তার মানে কোনটা রয়ে গেছে? তার মানে বাকি হচ্ছে অ্যাজ এ কনসিকোয়েন্স, তার মানে হচ্ছে ফলশ্রুতি হচ্ছে এটা। তার মানে কি অ্যাজ এ রেজাল্টের সমর্থ শব্দ হচ্ছে অ্যাজ এ কনসিকোয়েন্স। ওকে, নেক্সট দেখো আছে দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ সামথিং ইজ। এই ক্লাইম্যাক্স দেখো একটা চমৎকার একটা শব্দ আছে এখানে, ক্লাইম্যাক্স। তার মানে ক্লাইম্যাক্স কি, হোয়াট ইজ ক্লাইম্যাক্স? ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে যে কোনো কিছু যখন যে শুরু করলা যে একদম মানে সেটা হচ্ছে মানে ভালো থেকে মানে একদম খারাপে যদি যায় পৌঁছা, এটা হচ্ছে একটা ক্লাইম্যাক্স। একটা আমরা লিটারেচার পড়েছি আর কি ক্লাইম্যাক্স। আবার যদি একদম মানে খারাপ থেকে একদম ভালো যেতে পারে, আবার ভালো থেকে খারাপে পৌঁছায় আর কি। সাপোজ এই আমরা প্যাসেজে কী পড়ছি ক্লাইম্যাক্স সম্পর্কে, যে যখন কিনা আমরা ওই যে শুরু যখন হইলো আন্দোলনটা, ভাষা আন্দোলনে, তখন থেকে শুরু হয়ে একদম ক্লাইম্যাক্স লাস্ট পর্যন্ত চলে এসেছে। তার মানে হচ্ছে 1952 সালে যে ভাষাটা মানে আমরা পেয়েছি, আন্দোলনের যে ডিক্লেয়ার যে ঘোষণা করছে মানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, তখন থেকে কিন্তু আমরা এই ক্লাইম্যাক্সে চলে গিয়েছিলাম। মানে তার মানে ভাষা আন্দোলনে আমরা কি হয়েছি, ভাষা আন্দোলন করে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে পেয়েছি, আর এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ওকে, বাই দ্য অনেক কথা বললাম এবারে। তো ক্লাইম্যাক্স বলছে দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ সামথিং ইজ বলছে এখানে ক্লাইম্যাক্সটা কি ছিল, মানে কোন পর্যায়ে গিয়েছিল, এটা কি মানে পরে ডাউনফল হয়ে গেছিল, রিওয়ার্ড পুরস্কৃত হয়েছিল, পানির শাস্তি হয়েছিল না, তার মানে এই ফাইনাল স্টেজে চলে গিয়েছে। তার মানে আমরা তাহলে কি পেলাম, দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ সামথিং ইজ ফাইনাল স্টেজ। তার মানে এটা হচ্ছে ফাইনাল স্টেজে চলে গিয়েছি। তার মানে অ্যান্সার কি, তাহলে হচ্ছে ফাইনাল স্টেজ। সরি, আমি একটু মিস্টেক হয়ে গেছে। তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ব্যান, তারপর হচ্ছে এটার অ্যান্সার হচ্ছে 2 নম্বর হচ্ছে অ্যাজ এ কনসিকোয়েন্স, সি হচ্ছে ফাইনাল স্টেজ। ওকে, ডি পাকিস্তান ওয়াজ ইন 1950। পাকিস্তান 1952 সালে পাকিস্তানে কি ঘটেছিল, পাকিস্তানটা কি হয়েছিল, পোর হয়েছিল, রিচ হচ্ছে গরিব ধনী, দেখো আবার অ্যাট ওয়ার যুদ্ধ হয়েছিল। তার মানে মানে এই তিনটা শব্দ চেয়ে আমার আনডিভাইডেড শব্দটা যদি আমি ইউজ করি তাহলে এই আনডিভাইডেড শব্দটা কিন্তু বেশি, কারণ হচ্ছে 1952 সালে অবিভক্ত ছিল পাকিস্তান, তাই না? ওকে, নেক্সটে আছে দেখো দ্য ডে ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে। আমরা অলরেডি কিন্তু ন্যাশনাল সম্পর্কে কথা বলেছি, যে ন্যাশনালটা দেখো দ্য ডে ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে বলছে দিনটি হচ্ছে জাতীয় ছুটির দিন, কারণ হচ্ছে জাতীয় ছুটি কিন্তু আমাদের অনেক আছে, তার মানে হচ্ছে এই দিনটা হচ্ছে জাতীয় ছুটির দিন। তাহলে বলছে হেয়ার ন্যাশনাল ইজ, ন্যাশনালটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, রাইট? এখানে বলছে যে হেয়ার ন্যাশনাল ইজ, এখানে দেখো 4টা অপশন দিয়েছে, নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব। আমি তোমাদেরকে একটা সম্পর্কে একটু অবগত করি। দেখো বইটা মানেই হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ, মানে কি এটা আবার কেমন কথা, কারণ হচ্ছে তুমি যে শব্দটাকে ধরো না কেন, টাচ করো না কেন, সেই শব্দটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচের 8টা হবে, তাই না? যে নাউন, প্রনাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, আরটা কি আছে ইন্টারজেকশন। তো তুমি যে শব্দটাই ধরো না কেন সেটা মানে কোনো না কোনো একটা পার্টস অফ স্পিচ। সো তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, বেশি ইনরিচ করতে গেলে, বেশি সমৃদ্ধ করতে গেলে ইংলিশটাকে, তাহলে অবশ্যই পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে তোমার বেশি বেশি পাওয়ারফুল হতে হবে। যাই হোক, আমি তো এই সম্পর্কে আর কি আজকে সেকেন্ড পেপার নিচ্ছি না, যদি নেক্সট টাইমে সেকেন্ড পেপার নেই তাহলে ইনশাল্লাহ এই ব্যাপারে আরও ডেসক্রাইব করবো। ওকে, তো বলছে এখানে দ্য ডে ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে। হ্যাঁ, ন্যাশনাল ইজ কি, তো আমরা এর আগেই কিন্তু লিখে আসছিলাম যে দ্য ডে ইজ এ ন্যাশনাল হলিডে, মানে একটা অ্যাডজেক্টিভটা বের করছিলাম, তাই না? কীভাবে বের করছিলাম দেখো, যে বলছে এ ন্যাশনাল ডে, জাস্ট আমি একটু শর্টকাট লিখলাম এ ন্যাশনাল ডে। দেখো আর্টিকেল মানে ডিটারমিনার আর হচ্ছে নাউন, এর মাঝখানে বলছি একটার সাথে থাকলে অবশ্যই সব শব্দটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তার মানে এখানে কোনটা আছে, নাউন, ভার্ব, তাহলে হবে না, অ্যাডভার্ব হবে না, তার মানে কি হবে, অ্যাডজেক্টিভ।
ওকে, নেক্সট পরে দেখা বলছে এফ নাম্বার। এফ নাম্বারে কী আছে? এফ নাম্বারে বলছে 21 ফেব্রুয়ারি ইজ, 21 ফেব্রুয়ারি কী? দেখো অনেক সময় অনেক কিছু কিন্তু মিস্টেক হয়ে যায়। কেন? কারণ হচ্ছে ওই ভালোভাবে এটা জানো না, ভালোভাবে প্যাসেজটা পড়ো না, আনকনসেন্ট্রেট মাইন্ড থাকে, তাহলে তো হবে না, তাই না? যে এখন থেকে যদি না পড়ো তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে কোনো না কোথাও যায় তুমি ঠেকবে, তার মানে কোথাও না কোথাও যায় তোমার প্রবলেম হবেই। সো দেখো 21 ফেব্রুয়ারি ইজ, তার মানে হচ্ছে 21 ফেব্রুয়ারি ইজ, তাহলে 21 ফেব্রুয়ারি কী? এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ডে, ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। দেখো সবগুলোতেই কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দটা ইউজ করা হয়েছে, রাইট? এ নাম্বারে ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দ ইউজ করা হয়েছে, তারপর হচ্ছে 2তে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়েছে, তারপর হচ্ছে 3তে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়েছে, তারপর হচ্ছে এই আমার 4-এ ইউজ করা হয়েছে। তার মানে 21 ফেব্রুয়ারি কি এখন শুধুমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, ভাষা আন্দোলন? অবশ্যই না, কারণ ভাষা আন্দোলন করেই তো আমরা ভাষা পেয়েছি। সো তাহলে কি আরও আন্দোলন দরকার আছে? নিশ্চয়ই না। তাহলে দেখো পরে বলছে, দেখো আরেকটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, মানে ভাষা দিবস। শুধু কি এটা ভাষা দিবস? নিশ্চয়ই শুধু ভাষা দিবস না। তারপরে দেখা বলছে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, মাতৃভাষা। হ্যাঁ মাতৃভাষা ঠিক আছে, কিন্তু একটু আছে, এটা তো এখন আর শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না এই ভাষা আন্দোলনটা, তাই না? এই ভাষা আন্দোলন এখন সারা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আর স্প্রিড আউট, বিকজ only our country, I mean Bangladesh, is the one country for struggling achieved for mother language day, মানে মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটা দেশ যে দেশটা নাকি নিজের মানে ভাষার জন্য আন্দোলন করেছে। সো আমরা উই আর ভেরি প্রাউড, রাইট? ওকে, তার মানে কি বাকি রয়ে গেলে কি তাহলে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে? ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। আমার মনে হয় যে আর কোনো প্রবলেম আছে কি না তোমাদের এই সম্পর্কে? আমার মনে হয় না এরপরে কোনো প্রবলেম আছে। নেক্সট আমরা যাব হচ্ছে আরেকটা সম্পর্কে যাব। একটু দেখো যে এখানে আছে দেখো যে আমরা যদি ওই ডবলেস কোশ্চেন সম্পর্কে যাব। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ডবলেস কোশ্চেনটা কী, ডবলেস কোশ্চেন কী সম্পর্কে কথা বলতেছে। দেখো বলছে হোয়াট ইজ দ্য পিকচার অ্যাবাউট, ওকে সরি, অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। আমরা অলরেডি প্রথমে তোমাকে দেখিয়েছিলাম একটা পিকচার দেখিয়েছিলাম, রাইট? ওকে, বলছে এই প্রথম কোশ্চেনটা ছিল যে হোয়াট ইজ দ্য পিকচার অ্যাবাউট ইট, তার মানে এই পিকচার কি দেওয়া আছে সম্পর্কে বলছে। তা নিশ্চয়ই জানো এটা কি, পিকচারটা কী সম্পর্কে দেওয়া আছে, নিশ্চয়ই তোমরা সবাই জানো। দ্য পিকচার ইজ অ্যাবাউট কি? এটা শহীদ মিনার, রাইট? ওকে, সেকেন্ড কোশ্চেন, হোয়াই ওয়াজ ইট বিল্ট, কেন এটা নির্মাণ করা হয়েছে, কেন? কে পারবা? ওকে, ইট ওয়াজ বিল্ট টু ট্রিবিউট দ্য মার্টিয়ার্স হু লেড ডাউন দেয়ার লিভস, মানে এটা নির্মাণ করা হয়েছিল শহীদদের জন্য যারা নাকি তাদের জীবন কি করেছে, উৎসর্গ করেছে ভাষা আন্দোলনের জন্য। কারা কারা করেছিল? আমরা কিন্তু অলরেডি পেয়েছি, সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, পেয়েছি না? ওকে, আরও কোনো কোশ্চেন এই ব্যাপারে? আচ্ছা, এটা নিয়ে একটা কিন্তু কোশ্চেন থাকতে পারে যে এটা মানে কোথায়, মানে এই শহীদ মিনারটা কোথায় অবস্থিত? এটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব। ওকে, নেক্সট, হোয়াই ডিড আওয়ার মার্টিয়ার্স গিভ অ্যাওয়ে দেয়ার লিভস, কেন? এটা কোশ্চেনটা কিন্তু আমি অলরেডি এখানে 50% অর্ধেক বলে ফেলছি, রাইট? বলছে হোয়াই ডিড আওয়ার মার্টিয়ার্স গিভ অ্যাওয়ে দেয়ার লিভস, বলছে কেন আমাদের শহীদরা তাদের মানে জীবনটাকে উৎসর্গ করেছিল, কেন? ওই যে ভাষা আন্দোলনের জন্য। তাহলে অ্যান্সার পরীক্ষাতে নিশ্চয়ই তুমি বলবো না যে ভাষা আন্দোলনের জন্য, এটাকে তো ইংলিশে লিখতে হবে, তাই না? তো ইংলিশে লিখতে গেলে দেখো এখানে ডিড আছে, তার মানে হচ্ছে অবশ্যই পাস্ট ফর্মের কথা বলতে হবে। তার মানে হচ্ছে এখানে তার মানে সাবজেক্ট কি আওয়ার মার্টিয়ার্স, তাহলে আওয়ার মার্টিয়ার্স গিভের পাস্ট ফর্ম কী হবে? তাহলে গিভের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে গেভ। তার মানে আমরা বলতে পারি যে আওয়ার মার্টিয়ার্স গিভের পাস্ট ফর্ম কি তাহলে গেভ। কেন গেভ দিলাম? কারণ সে ডিড পাস্ট ফর্ম। তার মানে কোশ্চেনটা যে ফর্মে থাকবে অ্যান্সারটা অবশ্যই সেই ফর্মেই লিখতে হবে। ওকে, সো দেখো তাহলে গেভ
our martyrs gave away their lives, their lives কেন দিয়েছিল? ওই যে টু এস্টাবলিশ অর্থটাকে আমরা বলছিলাম নিশ্চয়ই। এস্টাবলিশ মানে হচ্ছে সেট আপ মানে কি? সেট আপ মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কি প্রতিষ্ঠা করার জন্য? টু এস্টাবলিশ বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কি হিসাবে? অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে, স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, আচ্ছা, কেন মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসাবে মানে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দিলাম না? আমরা তো পরে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হয়েছে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। when did the language movement reach its climax? কখন এই ভাষা আন্দোলনের যে ক্লাইম্যাক্সটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, কখন পড়েছিল? আমরা কিন্তু অলরেডি এটা দেখে এসেছি। দেখো তোমরা মানে বইটা একটু ওপেন করে দেখো, ওখানে পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তাহলে কখন পৌঁছেছিল যে ক্লাইম্যাক্সে? তো নিশ্চয়ই ইন 1950 দেখো লাস্টের দিকে একটা প্যাসেজ, ইট টার্নড ইনটু আ মুভমেন্ট অ্যান্ড রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1952। তার মানে তোমাকে তো এইভাবে লিখলে হবে না, অ্যান্সারটা কীভাবে লিখতে হবে? যে প্রথমে আমি বলেছিলাম যে কোশ্চেনটা যে ফর্মে আছে অ্যান্সারটা ওই ফর্মে লিখতে হবে। মানে কি? কোশ্চেনটা যে টেন্স আছে অ্যান্সারটা সেই টেন্সেই তোমাকে লিখতে হবে। তার মানে দেখো, তাহলে এটা হচ্ছে ডিড পাস্ট ফর্ম। তাহলে সাবজেক্ট কি? দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। তাহলে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, তাহলে হোয়েন বলছে, তাই না? আচ্ছা, কখন? তাহলে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স, সালটা আছে, কত সাল? আন্দোলনটা পেয়েছি 1952। তার মানে কি আমরা বলবো ইন 1952। তার মানে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1952। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। হোয়েন ওয়াজ দ্য সিট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট সন? মানে ভাষা আন্দোলনের যে সূত্রপাতটা সেটা কখন হয়েছিল? আমরা কিন্তু অলরেডি বলেছিলাম যে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাতটা কখন হয়েছিল, আমরা কিন্তু এটা বলেছিলাম। দেখো, এটা থার্ড প্যারাতে আছে, দ্য সিট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ওয়াজ সন অন 21 মার্চ 1948। তার মানে কী পেলাম আমরা? 21 মার্চ 1948 সাল। তার মানে এটা পেয়ে গেছি কিন্তু, যে সন কখন বীজটা বপন করা হয়েছিল। তার মানে আমরা বলছি অন কত মনে আছে? অন 21 মার্চ 1948। অন 21 মার্চ 1948। দেখো এখানে ইন লিখলাম না কেন? কারণ আমি তো মানে আমরা বলছিলাম ইন 92। কারণ হচ্ছে দেখো, যদি তারিখ উল্লেখ থাকে তাহলে হচ্ছে সেক্ষেত্রে অন। আর শুধু যদি বলতাম যে এখানে শুধুমাত্র মানে ইয়ারের সামনে, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হতো? ইন। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। আই থিঙ্ক তোমাদের আর এ ব্যাপারে কোশ্চেন সম্পর্কে আর কোনো কোশ্চেন নেই। এই সম্পর্কে আমার মনে হয় না যে তোমাদের আর কোনো কিছু বোঝার প্রবলেম আছে। যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবে ইনশাল্লাহ। ওকে, নেক্সট আমরা একটা টপিক সম্পর্কে একটু যাব। ওকে, sorry for late. What happened? এখানে দেখো এই পেজে অনেকগুলো সাল লেখা আছে, যে কখন মানে অনেকগুলো সাল বলতে হয়তো বা 3টা বা 4টা, আমরা একটু দেখে নিচ্ছি আর কি। ওকে, প্রথমে লেখা আছে 1947 একটা টাইম। তার মানে সেটা কি মানে সময়? তার মানে আমি লিখতে পারি। তার মানে তারপরে আমরা লিখতেছি একটা হোয়াট হ্যাপেন্ড বলতে কি বুঝি? কি ঘটেছিল, তাই না? আমরা এই শব্দটা অনেক সময় ইউজ করি, হোয়াট হ্যাপেন্ড, রাইট? তাহলে এখন দেখো এখানে লেখা আছে 1947, তাহলে 1947 সাল লেখা আছে। তারপরে ওখানে দেখো আছে 1948 লেখা আছে। তার মানে 1952। এই 3টা হ্যাপেন্ড করছে, তাই না? এই 3টা ঘটনা ঘটছে। তাহলে এখন একটু দেখে নাও যে 1947 সালে কি ঘটছে। তাহলে 1947 সালে দেখো এখানে আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। তারপরে দেখো 1947 আছে, 1948 আছে এবং 1952 আছে। ওকে, নেক্সট টপিকসে দেখো
তা 1947 একটা ঘটনা ঘটেছিল, 1948 একটা ঘটনা ঘটছিল এবং 1952 সালে একটা ঘটনা হয়েছিল। তার মানে আমি দিতে এই তিনটা জিনিস যদি তোমরা প্যাসেজটা ভালো করে পড়ে থাকো তাহলে এবং আমার কথাগুলো আমার ক্লাসটা যদি মনোযোগ দিয়ে থাকো তাহলে নিশ্চয় এই তিনটা ঘটনা কি হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমি মাঝখানে একটু হোমওয়ার্ক এটা দিয়ে রাখলাম তোমাদেরকে। ওকে, এটা খাতায় লিখে রাখো, জাস্ট 10 সেকেন্ড। সরি 10 সেকেন্ডটা হবে না, তো এটা বলছি যে যতক্ষণ লাগে। ওকে, নেক্সট ক্লো। আমরা একটা কোশ্চেন নাম্বার 3-তে আসে ক্লো আসে, তাই না? আমরা এই ক্লোটা আমি বই থেকে দিতে চাচ্ছি না, এটা জাস্ট একটা সিম্পলভাবে দিতে যাচ্ছি। আমি আশা করি ওই যে বললাম যে তোমরা ডেভেলপ করবা ওয়ার্ড মিনিং ভোকাবুলারি দিয়ে, তো আমরা এই ক্লোটা কোশ্চেন নাম্বার 3-তে আসে। তো আমি একটা জাস্ট নিজের থেকে তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করব, ইনশাল্লাহ তোমরা এটা খাতায় লিখবা এবং সেটা অ্যান্সার তৈরি করে ফেলবা। ওকে, নাও ড্রাগ addiction has become a feature these days. Day by day it is out control. It is a problem not only for country for all over the world. So we have take a decision to stop it. ওকে, দেখো এখানে আমি 5টা ক্লু দিয়েছি, এ নাম্বার, বি, সি, ডি অ্যান্ড ই। ওকে, দেখো এখানে লেখা আছে যে ড্রাগ অ্যাডিকশন। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সরকার এই ব্যাপারে অনেক একটা পদক্ষেপ নিয়েছে যে মাদকাসক্ত ব্যাপারটা শক্ত হাতেই কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছে। সো শুধু সরকারে করলে হবে না, মানে আমাদের সরকার মানে কি, আমরা যে জনগণিত সরকার, তাই না? তো সবাই মিলেই তো এটাকে কী করতে হবে, রিমুভ করতে হবে, হ্যাঁ, সবাইকে সচেতন করতে হবে। ওকে, এই সম্পর্কে একটু প্যাসেজ দিয়েছি। ড্রাগ অ্যাডিকশন হ্যাজ বিকাম, ড্রাগ অ্যাডিকশনটা কী হয়েছে, এ ড্যাশ ফেচার, এটা কেমন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা কমন বিষয় না? তাহলে এখানে কমন, তাহলে তার মানে কী লিখবো আমরা, কমন, COMMON, কমন ফেচার দিস ডেজ। ডে বাই ডে ইট ইজ ড্যাশ আউট কন্ট্রোল, এটা কন্ট্রোলের বাইরে কি চলে যাচ্ছে, তার মানে তাহলে চলে যাওয়া ইংলিশ কি, তাহলে গোয়িং আউট। তাহলে এখানে গো লিখলাম না কেন, কারণ হচ্ছে এখন দেখো ইজ আছে, তার মানে সেখানে আইএনজি, তাহলে চলে যাচ্ছে এরকম বোঝাচ্ছি। ওকে, কন্টিনিউয়াস সেন্সে। ইট ইজ এ প্রবলেম নট অনলি ফর দিস কান্ট্রি, এটা শুধুমাত্র এই দেশের জন্যই সমস্যা নাই। তার মানে কি এখানে নট অনলি আছে, তার মানে একটা শব্দ দেখো, নট অনলির সাথে কি ইনক্লুড হয়, বাট অলসো। তার মানে কি শুধুমাত্র মানে এই দেশে নয়, বাট অলসো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বেই। সো ফর নট অনলি ফর দিস কান্ট্রি বাট অলসো ফর অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, তাহলে এটা একদম ইজি একটা মানে ক্লো দিয়ে রাখছিলাম। সো উই হ্যাভ ড্যাশ টেক, ওই যে আমরা কী বলছি প্যাসেজ পড়ানোর সময় বলছিলাম যে যদি কিনা অক্সিলারি ভার্বের পরে একটা টু বসানো হয় তাহলে কি হয়, এটা স্ট্রেস দিয়ে কথা হয়, স্ট্রেস মানে জোর দিয়ে কথা বলা হয়, রাইট? তাহলে এখন বলছে সো উই হ্যাভ টু টেক, সুতরাং আমাদেরকে নিতেই হবে, কি নিতে হবে, ডিসিশন, একটা ডিসিশন কী করতে, টু স্টপ ইট, একটা মানে কী করতে, এটা থামাতে। তার মানে এখানে কি হবে, তাহলে এখানে একটা টু হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস,
আমার মনে হয় তোমরা অলরেডি বুঝেছ আমি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত যে ক্লাসগুলো মানে যে টপিকসগুলো পড়িয়েছি যে মানে যা পড়িয়েছি তোমরা নিশ্চয়ই মনোযোগ দিয়ে এটা শুনেছ। তো আশা করি এগুলো বাসায় গিয়ে প্র্যাকটিস করবে, চর্চা করবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, guardians and viewers, hope all are enjoyed my class. I hope that you stay with me from first to last, and I also request to you and also guardians, viewers, that please comment my class what I deliver already, and then I will try to replay your comment. Thanks. Today no more, and again see you. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.